Dear students, welcome to our next class on capital market instruments. The capital market or securities market is the market for securities where companies and government can raise long-term funds. And the capital market instruments are broadly classified into two, namely ownership securities and creditorship securities. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയ ഷെയർസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. We have already said that capital market instruments are broadly classified into two, namely ownership securities and creditorship securities. We have discussed clearly about the ownership securities and creditorship securities, or simply debt versus equity. So I am not going to that much details, and today we are discussing about shares or stocks, which is one of the important capital market instruments. From our previous discussions, you have clearly understood shares or stocks is an ownership instrument in the capital markets. First of all, what is a share or meaning of a share? In simple words, a share indicates a unit of ownership of the particular company. If you are a shareholder of the company, it implies that you as an investor hold a percentage of ownership of the issuing company. Simply, it is a ownership instrument. As a shareholder, you stand to benefit in the events of company's profits and also bear the disadvantages of the company's losses. The person who owns the share is called shareholder. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, one of the important capital market instrument is shares. It is an ownership instrument. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എന്നാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഷെയർ, പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പകുത്ത് നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഷെയർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെ നമ്മൾ പകുത്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Capital of a company is divided into units or parts of equal amount, and every unit or part is called a share. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷെയർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഷെയർ എന്ന ആ ഒരു ടേം മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. Then next we are discussing about major types of shares like equity shares, right shares, bonus shares, blue chip shares and preference shares. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എന്നാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, റൈറ്റ് ഷെയർസ്, ബോണസ് ഷെയർസ്, ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, equity shares or ordinary shares or common shares or risk shares. Equity sharesനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഓർഡിനറി ഷെയർസ് എന്നും കോമൺ ഷെയർസ് എന്നും റിസ്ക് ഷെയർസ് എന്നും എല്ലാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറിയപ്പെടുന്നു.
Equity shares generally form a large part of the total shares issued by a company. ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഹരികളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This type of shares does not enjoy any preferential rights. Generally, the rate of discount is not fixed on equity shares, and it may vary from year to year depending upon the profit of the company. Equity shares പോലെ വരുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർസ്. പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് അല്ല. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫിക്സഡ് അല്ല. ഒരു കമ്പനി ലാഭത്തിലാകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. So it may vary from year to year depending upon profit of the company. If the company is successful and the level of profit is high, equity shareholder enjoys very high return. ഇപ്പോൾ കമ്പനി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് കമ്പനി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഹൈ റിട്ടേൺസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Thus, the bear the maximum risk and they have the right of control over the management of the company. And these shares are also known as ordinary shares, common shares or risk shares. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിൽ വളരെ വലിയ റിസ്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി കൂടുതൽ ലാഭത്തിലായിരിക്കണം. ഇൻ കേസ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള എല്ലാ റെമ്യൂണറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക് ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ഓർഡിനറി ഷെയർസ്, കോമൺ ഷെയർസ്, റിസ്ക് ഷെയർസ് എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു. Equity shareholders undertake the maximum entrepreneurial risk associated with the business venture, and the holders of such shares are the members of the company and having voting rights. Equity shareholders are paid dividend after paying it to the preference shareholders. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി നൽകുകയുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു റിസ്കി പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു എന്റർപ്രണോറിയൽ റിസ്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. And the rate of dividend on these shares depend upon the profit of the company. They may be paid a higher rate of dividend or they may not get anything. These shareholders take more risk as compared to preference shareholders. Preference shareholdersനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ റിസ്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല, കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകാനുള്ള
ഡിവിഡൻസ് നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Generally, the rate of discount is not fixed in the equity shares. Then next type of shares is the right shares. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി. ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആ ഒരു ടേം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള അവകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് RIGHTS റൈറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. ആർക്കാണ് ഇവിടെ അവകാശം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആർ എ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് number of shares available to all the existing shareholders of the company, which can be bought at a given price, usually at a discount to the current market price for a fixed period of time. ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഈ അവകാശം കിട്ടുന്നത്? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഈ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഓഹരി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ ഓഫേർഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് നോർമലി ബിലോ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ്. ഇവിടെ കമ്പനി ഒരു റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കമ്പനി ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതൊരു ബെനഫിറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ONGC നമുക്കറിയാം, ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ONGC ഒരു പുതിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ആ ഷെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിനെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇമാജിൻ ആ ഒരു ONGC ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 200 rupees ആണ്. അതൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്നുള്ളതും ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതൊരു റൈറ്റ് ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി ആ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 200 rupeesനേക്കാളും ബിലോ റേറ്റിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി ഈ ഒരു ഷെയർ നൽകുന്നത്. അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 200 rupees വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് 150 rupeesനായിരിക്കും കമ്പനി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ₹50 ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ആർക്കാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് 200 rupees ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ 150 rupeesന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so a right issue is an invitation to the existing shareholders to purchase additional new securities in the company. With this right, existing shareholders can purchase the share at discount rate. The main advantage of right shares is that the control of the company is retained in the hands of the existing shareholders.
ഈ റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ, അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ഷെയർസിന് സാധിക്കും. As it is issued to the existing shareholders, there are less chances of losing control over shareholders. And another advantage is that the company need not spend money on advertisement and other new issue costs. ഓൾറെഡി കമ്പനി അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂവിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നില്ല. അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ. സോ റൈറ്റ് ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ്. കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ഓഹരി കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് ബോണസ് ഷെയർസ്. അടുത്ത ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ദെൻ റൈറ്റ് ഷെയർസ്. Then another type of share is bonus shares. Bonus shares means new shares given free of cost to all the existing shareholders of the company in proportion to their holdings. A company may issue bonus shares out of free reserves accumulated out of its profit. And bonus shares are unlike right shares. They are issued for free to the shareholders of the company. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ റൈറ്റ് ഷെയർസ് പോലെ ബോണസ് ഷെയർസും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഷെയർസും ബോണസ് ഷെയർസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബോണസ് ഷെയർസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലല്ല, ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിലായിരിക്കും. അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവ് പ്രൈസിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസിന് റൈറ്റ് ഷെയർസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബോണസ് ഷെയർസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോണസ് ആണ്. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ബോണസിന്റെ രൂപത്തിൽ അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ കമ്പനി നൽകുന്ന ഷെയർസ് ആണ്. അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അവിടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് മാത്രമല്ല ബോണസ് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് കിട്ടാതെ ചെയ്യുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദെയർ ഹോൾഡിങ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഷെയർസ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ബോണസ് ഷെയർസ് മുഖേന സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാഭം ഫുള്ളും ഒന്നും തന്നെ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡിന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നില്ല. അതിൽ ഒരു പോർഷൻ കമ്പനി റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കും. ആ റിസർവിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 500 crores പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും കമ്പനി ഈ ഒരു 500 crores പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നൽകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലൊരു 400 crores കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നൽകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന 100 crores കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പനിയുടെ റിസർവ് ആയിട്ട് കമ്പനി മാറ്റിവെക്കും. ഈ റിസർവിൽ നിന്നായിരിക്കും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മാറുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതായത് കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതം കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലായി മാറുന്നു. കമ്പനിയുടെ റിസർവിനെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് പ്രൊപ്പോർഷന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് നൽകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ 25 ഷെയർസ് കൈവശമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ഒരു ബോണസ് നൽകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആരുടെ ഒക്കെ കൈവശം ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ 25 ഷെയർസ് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഷെയർ കമ്പനി ബോണസ് ആയിട്ട് നൽകും. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലാണ് കമ്പനി ആ ഒരു ബോണസ് ഷെയർസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണ് 100 ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ 100 ഷെയർസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 25 ഷെയർസ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണ് കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ബോണസ് ആയിട്ട് നൽകും. അപ്പൊ 100-ല് നമുക്കറിയാം ഒരു 100 സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർസ് കൈവശം ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണ് 4 ഷെയർ ബോണസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ്. റൈറ്റ് ഷെയർസ് പോലെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെയായിരിക്കും കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് നൽകുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഷെയറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പനി ബോണസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. എ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് is the stock of a large, well-established and financially sound company that has operated for many years. A blue chip share means that the shares issued by blue chip companies. Blue chip companies issue ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A blue chip company is a very strong financially with a solid track record of producing earnings and only a moderate amount of debt. It also has strong name in its industry with dominant products or services. Blue chip shares qualified as a high quality and usually high priced stock. It has high price because public confidence in companies' long record of steady earnings. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് എന്നാൽ വെൽ ഫിനാൻഷ്യലി വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ്. എ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഇസ് എ നാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്, വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് കമ്പനി. മാർക്കറ്റ് ലീഡർ കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി ഷെയർ ഹോൾഡർ വിൽ എക്സ്പെക്ട് എ വെൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഫിനാൻഷ്യലി വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആണ്, മാർക്കറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർസിൽ വരുന്നത്.
ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു വളരെ വലിയ റിട്ടേൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ്. സിംപ്ലി വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസിനും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസ്. പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. The term blue chip was first used to describe high-priced stocks in 1923 when Oliver Gingold, an employee at Dow Jones, observed certain stocks trading at $200 or more per share. 1923 ഡൗ ജോൺസിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായ ഒലിവർ ജിംഗോൾഡ് ചില ഓഹരികൾ $200 അതിൽ കൂടുതലോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉയർന്ന വിലയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന പേര് വന്നത്. The name blue chip stock is an indication of the highest valued chip in the poker game. The easiest set of poker chips comes in 3 colors, that is red, white and blue, and you might have guessed the blue chips are the highest value. പോക്കർ കളിക്കാര് നീല, വെള്ള, ചുവപ്പ് എന്നീ ചിപ്പുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പന്തയം വെക്കുന്നത്. അതിൽ ചുവപ്പ്, വെള്ള ചിപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളത് നീല ചിപ്പുകൾക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഹൈ വാല്യൂനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷെയർസിന്റെയാണ്. ഷെയർസിന്റെ ഹൈ വാല്യൂനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. Then this slide indicates logo of leading blue chip companies of India like Indian Oil, Bharat Petroleum, State Bank of India, Tata Motors, ONGC or Oil and Natural Gas Corporation Limited, Reliance Industries Limited and Hindustan Petroleum. ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസിന്റെ ലോഗോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ONGC, റിലയൻസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനീസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. Then next type of shares is preference shares. അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ്. ഈ ടേം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ്? പ്രിഫറൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് മുൻഗണന അല്ലെങ്കിൽ സം പ്രയോറിറ്റി, കുറച്ച് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് ഇവിടെ മുൻഗണന കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Clearly, the preference shares are so called because holders of such shares have preferential rights over equity shareholders. ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കാത്ത ചില പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രയോറിറ്റീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ നൽകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രയോറിറ്റീസ്, ചില പ്രിഫറൻസസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. The preferential rights are: first one, the right to get dividend at a fixed rate when it is declared by the company. Equity share holders-ന് കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നല്ല ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുന്നത്. കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺസിലും ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കും. ബട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ റെഗുലർലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് റെഗുലർലി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then second one, the right to claim repayment of capital in the event of winding up of the capital. Suppose എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ ഒരു കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ തിരികെ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് തിരികെ നൽകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി നിർത്തേണ്ടി വരുന്ന, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കമ്പനി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ആദ്യം ആരുടെ കാര്യമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും കമ്പനി ആദ്യം അടച്ചു തീർക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നത്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് കമ്പനി നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. At the same time, but these shares do not carry voting rights. അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്പനിയുടെ മുകളിൽ ഒരു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് കമ്പനി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഷെയർസ്. ആ ഷെയർസിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, റൈറ്റ് ഷെയർസ്, ബോണസ് ഷെയർസ്, ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട 5 സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 കമ്പനികളുടെ പേര് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.